Hello dear students, subscribe this channel and hit the bell icon. A humble request to all my dear students. It's my humble request to all my dear students to watch this video online. It really takes me more than a week to study the chapter, type summary, record the video and editing. I really appreciate your likes, comments and watch time as well. If you directly download my video, I won't get likes, comments and online watch time. My hard efforts to support you become useless because the video won't get views and ranking. So expecting your support through your online watch time, views, likes and comments. Suraj what? Let's start. Fritz Karinthy's Refund in Nepali. Compulsory English. Class 11 New Course. About author. Background of the author. लेखक को पृष्ठभूमि. नाम फ्रिज कैरिन्थी. राष्ट्रीयता हंगेरियन. जन्म वहाँ को जन्म सन 1887 जून महीना को 25 गते भएको थियो. जन्म स्थान वहाँ को जन्म हंगेरी अस्ट्रियाको बुडापेस्टमा भएको थियो. मृत्यु वहाँ को मृत्यु 51 वर्षको उमेरमा सन् 1938 अगस्त महिनाको 29 गते हंगेरीको सायोफक नामक ठाउँमा भएको थियो. He was an author, playwright, poet, journalist and translator. वहाँ एकजना लेखक, नाटककार, कवि, पत्रकार र अनुवादक हुनुहुन्थ्यो. वहाँका ख्याति प्राप्त कार्यहरू That's How You Write सन् 1912, Journey Around My Skull सन् 1939, Please Sir सन् 1916 र Professor. Major characters in the play. यस नाटकमा रहेका मुख्य पात्रहरू. Wasserkopf, a formal student of Hungary school. यस एकाङ्की नाटकमा एकजना वासरकफ नामक हंगेरी स्कुलमा पढ्ने पूर्व विद्यार्थी रहेको छ. टिचर्स, अन्य पात्रहरूमा शिक्षकहरू रहेका छन्. प्रधानाध्यापक, गणितका शिक्षक, इतिहासका शिक्षक, भूगोलका शिक्षक, भौतिक विज्ञानका शिक्षक, कर्मचारी र नौकर. Setting, माहौल. A school of Hungary. हंगेरीको एउटा स्कुल. Summary for you to copy in both English and Nepali languages. Let's start. Refund. पैसा फिर्ता. This humorous one-act play, Refund, has been written by a famous Hungarian playwright, Fritz in the year 1938. यो हास्य एकाङ्की नाटक रिफन्ड अर्थात् पैसा फिर्ता एकजना प्रख्यात हंगेरियन नाटककार फ्रिज द्वारा सन् 1938 मा लेखिएको हो. This one-act play has been adapted and translated by the American playwright Percival Wilde. यस एकाङ्की नाटकलाई अमेरिकन नाटककार पर्सिभल वाइल्डद्वारा छाँटकाँट र अनुवाद गरिएको हो. This play is an absurd and satirical play that has satirized the present-day education system, which is quite backward to prepare good students for the future. यो नाटक एक निर्थक र व्यङ्ग्यात्मक नाटक हो जसले वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई व्यङ्ग्य गरेको छ जुन भविष्यका लागि राम्रा विद्यार्थीहरू तयार पार्न निकै पछि परेको छ. Here in this play, we find an extraordinary situation that has created extreme humor.
यहाँ यस नाटकमा हामीहरू एकदमै असाधारण स्थिति भेटाउँछौं जसले अत्यधिक हाँसोको सिर्जना गरेको छ। This play is based on the theme of wit and unity. यो नाटक बुद्धिमत्ता र एकताको मूल भावमा आधारित छ। This play is about a former student of a school in Hungary named Wasserkopf who goes back to his school in which he had studied and demands a refund of the tuition fees he had paid 18 years back, claiming that he had learnt nothing useful at a school and he is now good for nothing. यो नाटक एकजना हङ्गेरी स्कुलमा पढ्ने वासरकफ नामक पूर्व विद्यार्थीका बारेमा हो जो आफ्नो स्कुलमा फिर्ता जान्छ जहाँ उसले पढेको थियो र उसले स्कुलमा केही पनि उपयोगी कुरा सिकेन र ऊ अहिले कुनै पनि कुराका लागि राम्रो छैन भनी दाबी गर्दै आफूले 18 वर्ष पहिले तिरेको शिक्षण शुल्क फिर्ता पाऊ भनी माग गर्दछ। This play has shown the fine ability of teachers to manage the situation and how they tackle Wasserkopf without spoiling the reputation of their school. यस नाटकले अवस्था व्यवस्थापन गर्नमा र कसरी शिक्षकहरू उहाँहरूको स्कुलको प्रतिष्ठा नबिगारी वासरकोफको सामना गर्नुहुन्छ भनी उहाँहरूको राम्रो क्षमता प्रस्तुत गरेको छ। Now, main summary. मुख्य सारांश. Wasserkoff is a mannerless man who uses abusive words while talking. Wasserkoff एक आचरणविहीन व्यक्ति हो जो बोल्दाखेरि गाली गलोच अर्थात् अपमानजनक शब्दहरूको प्रयोग गर्दछ। He is not able to get any employment. ऊ कुनै पनि रोजगार प्राप्त गर्न सक्षम छैन। Even if he succeeds in getting a job, he cannot keep it for a long period. यद्यपि ऊ रोजगार प्राप्त गर्न सफल भए पनि ऊ आफ्नो रोजगार लामो समयसम्म टिकाउन सक्दैन। Wherever he goes to ask for the job, people tell him that he is fit for nothing and hasn't learned anything worth in his school. जहाँसुकै पनि ऊ रोजगारका लागि सोध्न जान्छ मानिसहरू उसलाई भन्दछन् कि ऊ कुनै पनि कुराका लागि उपयुक्त छैन र उसले आफ्नो स्कुलमा कुनै पनि काम लाग्दो कुरा सिकेको छैन। Once he meets his old classmate leader in the street. एक पटक ऊ आफ्नो पुरानो सहपाठी लिडरलाई गल्लीमा भेट्दछ। When leader talks about investment in foreign exchange and the Hungarian currency with him, Wasserkopf expresses his inability to understand them. जब लिडर विदेशी मुद्रामा लगानी र हङ्गेरियन मुद्राको बारेमा उसँग कुरा गर्दछ वासरकफ ती कुराहरू बुझ्न आफ्नो असक्षमता व्यक्त गर्दछ। He starts asking questions about foreign exchange. ऊ विदेशी मुद्राका बारेमा प्रश्नहरू सोध्न सुरु गर्दछ। Leader says that if he doesn't know about such a small thing, he hasn't learned anything in school. लिडर भन्दछ कि यदि उसलाई यति सानो कुराको बारेमा थाहा छैन भने उसले स्कुलमा केही पनि सिकेको छैन। He advises him to go back to his school and get his tuition fees back. ऊ उसलाई आफ्नो स्कुल फिर्ता जाऊ र आफ्नो शिक्षण शुल्क फिर्ता ल्याऊ भनी सुझाव दिन्छ। Wasserkopf, being jobless and penniless, thinks it as a good idea and beneficial to him. वासरकफ रोजगार र पैसाविहीन भएकोले यो सुझावलाई एक राम्रो विचार र उसका लागि लाभदायक ठान्दछ। So he comes back to his old school after 18 years and demands his tuition fees back, claiming he hasn't learned anything and they haven't taught him anything worth.
त्यसैले ऊ आफ्नो पुरानो स्कुलमा 18 वर्षहरू पश्चात फिर्ता आउँछ र उसले केही पनि सिकेको छैन र उहाँहरूले अर्थात् शिक्षकहरूले उसलाई केही पनि मूल्यवान सिकाउनु भएन भनी दाबी गर्दै आफ्नो शिक्षण शुल्कको माग गर्दछ। The principal is shocked after hearing such an absurd demand. प्रिन्सिपल उसको एक निर्थक माग सुनिसके पश्चात चकित हुनुहुन्छ। Wasserkoff even threatens to go to the education minister if justice is denied to him. वासरकफ यदि उसँग न्याय गरिँदैन भने ऊ शिक्षा मन्त्री कहाँ जाने धम्की समेत दिन्छ। He demands a re-examination and says if he fails in it, he must get his money back. ऊ पुनः परीक्षाको माग गर्दछ र यदि ऊ यसमा फेल हुन्छ भने उसले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनु नै पर्दछ भनी भन्दछ। The principal becomes quite confused and finds himself in a peculiar situation and calls for an urgent meeting of all the masters. प्रिन्सिपल साह्रै अल्मलिनुहुन्छ र आफूलाई एक विचित्र स्थितिमा भेटाउनुहुन्छ र सम्पूर्ण शिक्षकहरूको एक तत्काल बैठकको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ। They decide to conduct the re-examination and agree to prove the answers given by him, whether right or wrong, correct. उहाँहरू पुनः परीक्षा आयोजित गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ र ऊद्वारा दिइएका उत्तरहरू चाहे सही हुन् वा गलत हुन् सही प्रमाणित गर्न सहमति गर्नुहुन्छ। They realize that Wasserkoff would intentionally try to fail the exam by giving wrong answers and get his refund back from the school. उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ कि वासरकफ जानी जानी गलत उत्तरहरू दिएर परीक्षा फेल गर्ने र स्कुलबाट पैसा फिर्ता प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नेछ। So all the staffs decide to outsmart him and to help each other being united. त्यसैले सम्पूर्ण कर्मचारीहरू उसलाई यो प्रतिस्पर्धामा चतुरताले जित्ने र एकजुट भई एक अर्कालाई मद्दत गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। Wasserkoff uses abusive and derogative words to each master intending to be thrown out of the school. वासरकफ आफूलाई स्कुलबाट बाहिर निकालियोस् भन्ने मनसाय गरी प्रत्येक शिक्षकलाई अपमानजनक र अनादरपूर्ण शब्दहरूको प्रयोग गर्दछ। But the masters outsmart him by providing him excellent in manners, physical culture, alertness, perseverance, logic and ambition. तर शिक्षकहरू चतुरताको प्रयोग गरी उसलाई शिष्टाचार, शारीरिक संस्कृति, सतर्कता, लगनशीलता, तर्क र महत्त्वाकांक्षामा उत्कृष्ट साबित गरी जित्नुहुन्छ। The history master asks him politely to sit on a seat, but he infuriates the teacher with his reply. इतिहासका शिक्षक उसलाई शिष्टतापूर्वक सिटमा बस्न भनी आग्रह गर्नुहुन्छ तर ऊ आफ्नो जवाब साथ शिक्षकलाई रिस उठाउँछ। The master remains patient and starts his question. शिक्षक सहनशील रहनुहुन्छ र उहाँको प्रश्न सुरु गर्नुहुन्छ। The first question which he asks him is how many years the 30 years war lasted. उहाँको प्रथम प्रश्न जुन उहाँ उसलाई सोध्नुहुन्छ 30 years war अर्थात् 30 वर्षहरूको युद्ध कति वर्षहरूसम्मका लागि चल्यो। The physics master whispers the answer loudly and the geography master shows his 10 fingers 3 times. भौतिक विज्ञानका शिक्षक खुसफुस गर्दै जोडले उत्तर भन्नुहुन्छ र भूगोलका शिक्षक आफ्ना 10 वटा औँलाहरू 3 पल्ट देखाउनुहुन्छ। Even though the answer is there within the question, Wasserkoff is eager to give a wrong answer and says that the war lasted for 7 meters. यद्यपि त्यहाँ प्रश्नभित्रै उत्तर हुन्छ, वासरकफ गलत जवाब दिन इच्छुक हुन्छ र भन्दछ कि यो युद्ध 7 मिटरहरूसम्म चल्यो। All the teachers get paralyzed. उसको यो जवाब सुन्दा सम्पूर्ण शिक्षकहरू अक्कबक्क हुन्छन्।
When the history master is unable to prove his wrong answer right, the mathematics master aids him. जब इतिहासका शिक्षक उसको गलत उत्तर सही प्रमाणित गर्न असक्षम हुनुहुन्छ, गणितका शिक्षक उहाँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। He argues that according to Einstein's relativity theory, years can be represented in terms of meter and the actual war took place only for 7 years. वहाँ बहस गर्नुहुन्छ कि आइन्स्टाइनको सापेक्षता सिद्धान्त अनुसार वर्षहरूलाई मिटरको हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ र वास्तविक युद्ध केवल 7 वर्षहरूका लागि मात्र भयो। Because the war was held only in a daytime, 12 hours, which means 15 years. किनकि युद्ध केवल दिनको समयमा मात्र चल्यो, 12 घण्टाहरू चल्यो, जसको अर्थ हुन्छ 30 वर्षहरूमा 15 वर्षहरू मात्र। Among 15 years, the master subtracts 3 hours each day for combatants' eating, which reduces 15 years into 12 years. 15 वर्षहरूमध्ये शिक्षक प्रत्येक दिनको 3 घण्टाहरू लडाकुहरूको खानपिनको समय घटाउनुहुन्छ, जसले 15 वर्षहरूलाई 12 वर्षहरूमा घटाइदिन्छ। He again subtracts various hours for noonday siestas, peaceful diversions, non-warlike activities. वहाँ अझै दिउँसोको हल्का निन्द्रा, शान्तिमय विविधता, गैर युद्ध क्रियाकलापहरूमा दिनमा अनेकौं घण्टाहरू घटाउनुहुन्छ। He reaches 7 years at last and wipes his brow. वहाँ अन्तिममा 7 वर्षहरूमा पुग्नुहुन्छ र आफ्नो निधार पुछ्नुहुन्छ। So the answer 7 meters given by the candidate is right in Einstein's equivalence of 7 meters. त्यसैले उम्मेदवारद्वारा दिइएको उत्तर आइन्स्टाइनको 7 मिटरहरू बराबर हुन् भनी सही ठहर गरिन्छ। Next, the physics master asks him about clocks in the church's steeples. पछि भौतिक विज्ञानका शिक्षक उसलाई चर्चहरूका गजुरहरूमा रहेका घडीहरू बारे सोध्नुहुन्छ। He asks the reason why the church clock becomes smaller if someone walks away from it, or is it because of optical illusion? वहाँ कारण सोध्नुहुन्छ कि किन चर्चको घडी सानो हुँदै जान्छ यदि कोही घडीबाट टाढा हिँड्छ भने, वा यो एक आँखाको भ्रमको कारण हो। Wasserkoff calls the master as an ass in answer. Wasserkoff आफ्नो उत्तरमा शिक्षकलाई गधा भन्दछ। But the answer is accepted by the master as the correct one. तर शिक्षकद्वारा उत्तर सही उत्तरका रूपमा स्वीकारिन्छ। The reason is given as an ass doesn't have any imaginative powers because it is a sad creature. कारण दिइन्छ कि एउटा गधासँग काल्पनिक शक्तिहरू हुँदैनन् किनकि यो एक दुखद प्राणी हो। The master says that it must have an optical illusion and Wasserkoff has given a metaphorical answer. शिक्षक भन्नुहुन्छ कि यो आँखाको भ्रम हुनु नै पर्दछ र वासरकफले एक रूपकमा उत्तर दिनुभएको छ। Next, he is asked to name the capital city of the same name, Brunswick, a German province, by the geography teacher. पछि उसलाई भूगोल शिक्षकद्वारा जर्मनको एक प्रान्तमा अवस्थित ब्रन्सविक नामक एक राजधानी शहरको नाम उस्तै गरी भन्न लगाइन्छ। But Wasserkoff answers as same. तर Wasserkoff same भन्दै उत्तर दिन्छ। The master proves his answer to be correct one by claiming the city has another name as same too.
शिक्षक उसको उत्तर सहरको नाम सेम अर्थात् उस्तै पनि हो भनी दाबी गर्दै सही हो भन्नुहुन्छ। According to a legend, the Emperor Barbarossa was once riding in the city and met a peasant girl. महान पौराणिक कथा अनुसार एकपल्ट सम्राट बार्बरोसा शहरमा सवारी गरिरहनु भएको थियो र एउटा किसान केटीलाई भेट्नुभयो। He asked her the name of the city after wishing her God bless you. उहाँले भगवान तिमीलाई आशिष दिउन् भनी कामना गरे पश्चात तिनलाई शहरको नाम सोध्नुभयो। The girl answered, "Same to you, sir," while munching a bun in her mouth. केटीले मुखमा रोटी चबाउँदै गर्दा तपाईलाई पनि उस्तै हजुर भनी जवाफ दिइन्। But the emperor mistook the city name as same. तर सम्राटले शहरको नाम उस्तै हो भनी गलत रूपमा लिनुभयो। In this way, masters mark Wasserkopf excellent in geography. यस प्रकारले शिक्षकहरूले वासरकॉफलाई भूगोलमा उत्कृष्टमा राख्नुभयो। Finally, the mathematics master comes ahead to ask his question to him. अन्तिममा गणित शिक्षक आफ्नो प्रश्न उसलाई सोध्न भनी अघि आउनुहुन्छ। He declares that he is going to ask Wasserkopf two questions, both an easy question and a difficult question. वहाँ वासरकॉफलाई दुईवटा प्रश्नहरू, दुवै एक सजिलो र एक कठिन प्रश्न सोध्न गइरहेको कुरा घोषणा गर्नुहुन्छ। First, he asks him an easy question on the circumference of 109 degrees sided polyhedron with irrelevant data for the calculation. प्रारम्भमा वहाँ उसलाई 109 डिग्री मोडिएको पोलिहेड्रोनको परिधिमा गणना गर्न अप्रासङ्गिक डेटाको साथ सजिलो प्रश्न सोध्नुहुन्छ। वास्तवमा यो ज्यादै चतुराईका साथ शिक्षकद्वारा सोधिएको सबैभन्दा कठिन प्रश्न हो, तर वहाँ यसलाई सजिलो हो भनी वासरकॉफलाई पहिल्यै बताउनुहुन्छ। Wasserkopf gives an incorrect answer. वासरकॉफ एक गलत जवाब दिन्छ। The mathematics teacher gets angry and declares that his answer is incorrect. गणित शिक्षक रिसाउनुहुन्छ र उसको उत्तर गलत हो भनी घोषणा गर्नुहुन्छ। So he tells that Wasserkopf deserves the refund of tuition fees back. त्यसैले वहाँ भन्नुहुन्छ कि वासरकॉफ शिक्षण शुल्क फिर्ता प्राप्त गर्न योग्य छ। Then he asks the exact amount which he has to get. त्यसपछि वहाँ उसलाई उसले पाउनु नै पर्ने निश्चित रकम सोध्नुहुन्छ। यहाँ यस प्रश्नलाई शिक्षक धेरै कठिन प्रश्न हो भनी सोध्नुहुन्छ, जबकि यो प्रश्न सारै सरल हुन्छ। Wasserkopf tells them the exact total amount as 5,682 crowns and 38 thalers and the grand total amount as 6,450 crowns and 50 thalers without realizing the trap of the teachers. वासरकॉफ शिक्षकहरूको जाललाई नबुझी वहाँहरूलाई निश्चित सम्पूर्ण रकम 5,682 क्राउन्स र 38 हेलर्स हो र कुल पूर्ण रकम 6,450 क्राउन्स र 50 हेलर्स हो भनी वहाँहरूलाई भन्दछ। At this time, the mathematics master declares his answer correct in his tough question. यो समयमा गणित शिक्षक वहाँको कठिन प्रश्नमा उसको उत्तर सही हो भन्दै घोषणा गर्नुहुन्छ। All the teachers justify all his answers to be correct. सम्पूर्ण शिक्षकहरू उसका सम्पूर्ण उत्तरहरूलाई सही छन् भनी पुष्टि गर्नुहुन्छ। They mark him distinction in all the subjects and throw him out of the school. वहाँहरू उसलाई सम्पूर्ण विषयहरूमा डिस्टिंक्सन अङ्क दिनुहुन्छ र उसलाई स्कुलबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ।
will be continued. Short summary with questions and answers from the book in the second part of this video. Suraj Bhatt.